وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. حضرت خضر کہنے لگے کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. اب میری طرف سے کوئی عذر باقی نہ رہے گا. پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے. ان سے کھانا مانگا مگر ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی جاتی تھی. خضر نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا. حضرت موسیٰ سے پھر نہیں رہا گیا. کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کی اجرت لے سکتے تھے. حضرت خضر کہنے لگے میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے. سعید بن جبیر کی حدیث جو صحیح بخاری میں مروی ہے اس کے مطابق حضرت خضر نے ابتدا میں حضرت موسیٰ کو بتا دیا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم تمہیں سکھایا ہے جو کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیا تھا کہ میرا اور تم دونوں کا علم مل کر دریا سے چڑیا جتنی اپنی پانی چونچ میں پانی لیتی ہے اتنا ہی ہے، یعنی اللہ کا علم ایک سمندر جیسا ہے، اور اس سمندر میں سے اگر آپ چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے لیتی ہے، میرا اور تمہارا علم مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں صرف اتنا سا ہے۔ بے شک جو کشتی کا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو کہ سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، ہر اچھی کشتی بیگار میں لے لیتا۔ جب یہ کشتی عیب دار ہو گئی تو بادشاہ سے بچ گئی، اور ویسے بھی جو تختہ حضرت خضر نے نکالا تھا وہ پیندے کا نہیں تھا، وہ پہلو کا تھا، اور جو لڑکا تھا تو اس کے والدین مومن تھے، تو مجھے یہ ڈر آیا کہ وہ اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے، کیونکہ اس لڑکے کی قسمت میں کفر لکھا تھا۔ ہمیں خدشہ لاحق ہوا کہیں اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا نہ کر دے، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر اور پاکیزہ اولاد عطا فرمائے جو کہ نیکی میں بھی زیادہ ہو اور اپنے والدین سے بھی اچھا سلوک کرے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس لڑکے کے بعد ان ماں باپ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جو کہ نبی کی ماں بنی، اور جو لڑکا تھا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں ڈر تھا کہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں انہیں اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے جو کہ پاکیزہ ہو اور قرابت کا بھی زیادہ خیال رکھنے والی ہو۔ اور جو دیوار تھی تو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ وہاں سے نکال دیں۔ یہ تیرے رب کی رحمت تھی، اور میں نے یہ تمام کام اپنی مرضی سے نہیں کیے، اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ یہ اس چیز کی حقیقت تھی جن پر تم صبر نہ کر سکے تھے۔ اور وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ اے نبی فرما دیجئے میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا۔ ذوالقرنین کا لغوی معنی 2 سینگوں والا ہے۔ یہ ایک بادشاہ کو لقب دیا گیا تھا کیونکہ اس کی حکومت مشرق اور مغرب دونوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کون سا بادشاہ ہے؟ قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہیں، لیکن تحقیقات کے نتیجے میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی نے خورس ایرانی فرما روا کو قرآنی اشارات سے قریب تر قرار دیا ہے۔ اس کا زمانہ عروج 550 قبل مسیح ہے۔ خورس جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، ہم نے اسے زمین میں جگہ دی تھی، یعنی اس ذوالقرنین کو ہم نے اسے زمین میں جگہ دی تھی، اور ہم نے اسے ہر طرح کا مال و اسباب عطا کر رکھا تھا۔ تو وہ ایک مہم پر کھڑا ہو چل پڑا، حتیٰ کہ وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ یہاں اس نے ایک قوم دیکھی، مغرب کے جانب آخری حد یعنی ساحل سمندر تک پہنچ گیا۔ سمندر کے کنارے اگر سورج غروب ہونے کے وقت نظارہ کریں تو یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج ایک چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو سمندر ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی ندی نالوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور بہت سے سیاح یہ منظر دیکھنے کے لیے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا تو اس نے اس کو پایا کہ وہ ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم کو دیکھا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تو چاہے تو ان کو سزا دے، اور تو چاہے تو ان سے نیک رویہ اختیار کر لے۔ ذوالقرنین کہنے لگے جو شخص ظلم کرے گا تو ہم اسے سزا دیں گے،
پھر وہ اپنے رب کی طرف بھی لوٹا دیا جائے گا تو اس کا رب بھی اس کو شدید عذاب دے گا۔ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ وہ بادشاہ مومن بادشاہ تھا جو کہ قیامت پر بھی یقین رکھتا تھا، اور جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہوگا، اور ہم بھی اس کے لیے اپنے معاملے میں سے آسانی کر دیں گے۔ پھر وہ اس کے بعد ایک اور راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا تھا کہ ہم نے ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں بنائی تھی۔ یہ سفر مشرق کی جانب تھا جہاں مہذب دنیا کی آبادی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ ایسی قوم کے ہاں پہنچے جو کہ انتہائی جنگلی لوگ تھے، مکانات وغیرہ بنانا تو درکنار، اپنے بدن ڈانپنے کا بھی ان کو سلیقہ نہ تھا، اور سورج کے درمیان اور ان کے بدنوں کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، وہ لباس پہننا بھی نہ جانتے تھے۔ اسی طرح اور ہم نے ذوالقرنین کے حالات کا اچھی طرح احاطہ کر لیا تھا۔ پھر وہ ایک اور مہم پر چل نکلا، یہاں تک کہ جب وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا، وہاں اس نے ان کے ایک اور قوم دیکھی جو بات نہ سمجھ سکتے تھے، اس کی زبان نہیں جانتے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، تو کیا ہم تمہیں کچھ ٹیکس اکٹھا کر دیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ اب ذوالقرنین ایک تیسری مہم پہ چلے اور ایک ایسی جگہ جا پہنچے جہاں کے لوگ ان کی زبان کو نہ سمجھتے تھے۔ کسی ٹرانسلیٹر کے ذریعے بات ہوئی تو انہوں نے اپنی مشکل بتائی کہ یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے جو کہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اور ہم آپ کو کچھ ٹیکس دے دیتے ہیں، آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک بڑی سی دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اگر یاجوج اور ماجوج کون سے لوگ ہیں؟ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ایشیا کے شمال مشرقی علاقہ کی قومیں ہیں جو قدیم زمانہ سے ایشیا اور یورپ کے متمدن علاقوں پر حملے کرتی رہی ہیں۔ یہ علاقے موجودہ روس میں ہیں۔ اگر یاجوج اور ماجوج کا یہی علاقہ ہو جو کہ ہم نے ذکر کیا ہے تو سدین سے مراد آمنے سامنے کے وہ پہاڑ ہوں گے جو قفقاز یا کوہ کاف یا کاکیشیا کے پہاڑی سلسلوں میں ہیں، اور جو کہ بحیرہ کیسپین اور بحیرہ اسود کے درمیان واقع ہیں۔ یہ سارا سلسلہ کوہ قفقاز یا کاکیشیا، یہ کوکاف جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سارا وہ والا علاقہ ہے، اور ان کا محل بحیرہ کیسپین اور بحیرہ اسود کے درمیان ہے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کو جب طاقتور بادشاہ سمجھا تو اس کو کہا کہ ہم تمہیں کوئی ٹیکس وغیرہ دے دیتے ہیں، تم ہمیں ان یاجوج اور ماجوج سے بچنے کے لیے ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ ذوالقرنین کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے، تم جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند بنا دوں گا۔ یعنی مجھے ٹیکس کی تو ضرورت نہیں ہے، ہاں لیبر تو مہیا کر دو تو میں ایک دیوار بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ چنانچہ اس نے ان کو گھاٹیوں کے درمیان برابر کر دیا، ایک ادھر پہاڑ تھا، درمیان کھلی جگہ تھی، اس کے درمیان اس نے لوہے کی چادریں فٹ کر دی۔ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ۔ جب ان کو گھاٹیوں میں برابر کر دیا تو کہا ان کے نیچے سے آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آگ بن گئی، لوہا بھی گرم ہو کے سرخ آگ کی طرح ہو گیا، تو کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں گا۔ اب وہ لوہے کی چادریں جب آگ کی طرح گرم ہو گئی، آگ ہی بن گئی، تو اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈال کے ان کو مزید مضبوط کر دیا گیا۔ اسی سے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی ایک اپنا مقام رکھتا تھا۔ تو اب یاجوج ماجوج نہ تو اس دیوار کے اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے۔
ज़ुल्करनैन कहने लगा, ये मेरे रब की रहमत है, जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो इस दीवार को वो रेजा रेजा कर देगा, और मेरे रब का क़यामत का वादा बरहक है। ये दीवार जितनी भी मजबूत है, अल्लाह के सिवा हर चीज फना हो जाएगी क़यामत से पहले पहले। बाज़ रिवायात में ये दीवार 50 मील लंबी, 29 फुट ऊंची और 10 फुट चौड़ी बताई गई है। और मेरे रब का वादा तो बरहक है, और हम उस दिन उन लोगों को छोड़ देंगे, वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और सूर फूंका जाएगा, फिर हम सब लोगों को इकट्ठा कर देंगे। याजूज माजूज क़यामत के नजदीक दुनिया में बेचे जाएंगे। ये लोग दुनिया की हर चीज खा लेंगे, फिर हजरत ईसा आएंगे और फिर इनको बर्बाद कर दिया जाएगा, फिर सूर फूंका जाएगा और हम इन्हें इकट्ठा कर लेंगे और हम जहन्नम को उस दिन काफिरों के सामने पेश कर देंगे, जिनकी आंखों पर मेरे जिक्र से गफलत का पर्दा पड़ा हुआ था और वो कुछ सुनने भी को तैयार न थे। क्या काफिरों ने समझ लिया है कि वो मुझे छोड़कर मेरे बंदों को मेरे अलावा दोस्त बना लेंगे? हमने ऐसे काफिरों के लिए, उनकी मेजबानी के लिए हमने जहन्नुम को तैयार कर रखा है। कह दीजिए, क्या हम अमाल के लिहाज से बता दें कि तुम में से सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में ही खत्म हो गई और वो समझते हैं कि वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत और आखिरत का इनकार कर दिया, तो इनके अमल जाया हो गए और हम इनके लिए क़यामत वाले दिन कोई वजन ही ना रखेंगे। वजन ना रखने से ये मुराद नहीं है कि इनके अमाल तोले नहीं जाएंगे, बल्कि हिसाब किताब तो इनका भी होगा, लेकिन इनके अमाल का कोई वजन अल्लाह के यहाँ नहीं होगा, क्योंकि तमाम अमाल का वजन तो तौहीद और ईमान के साथ है। अगर अल्लाह पर ईमान ही नहीं है तो फिर अमल जैसे भी हों वो जरा भी कदर कीमत ना रखेंगे। ये उनकी सजा जहन्नुम इसलिए होगी जो उन्होंने कुफर किया था और मेरे आयात को और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाते रहे थे। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस मेहमान नवाजी के लिए मौजूद होगी। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का 100वां दर्जा है और अल्लाह ताला ने इसको अपने नेक बंदों के लिए मेहमान नवाजी के लिए तैयार कर रखा है। वो उसमें हमेशा रहेंगे और वहां से किसी और जगह मुंतकिल होना पसंद न करेंगे। ए नबी, फरमा दीजिए, अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाएं तो मेरे रब की बातें खत्म होने से पहले पहले समंदर खत्म हो जाएगा, हाँ इतनी ही स्याही और क्यों ना ले ली जाए। कलिमात से मुराद अल्लाह के कलिमात, अल्लाह के अजायब, अल्लाह की कुदरतें वगैरह हैं। समंदर महदूद हैं और अल्लाह ताला की कलिमात गैर महदूद हैं। जैसा कि सूरह लुकमान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जमीन में जितने दरख्त हैं वो कलमे बन जाएं, समंदर स्याही बन जाएं, और उसके बाद 7 मजीद समंदर भी अगर मदद के तौर पर उनके साथ मिल जाएं, तब भी अल्लाह ताला की कलिमात, अल्लाह ताला के अजायब, अल्लाह ताला की कुदरतें खत्म न होंगी। ए नबी, फरमा दीजिए, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, मुझ पर वही की जाती है कि अल्लाह एक ही है, और जो शख्स अल्लाह से अपने मुलाकात की उम्मीद रखता है तो उसको नेक अमल करने चाहिए और उसको अपने रब की इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। ये सूरह कहफ की आखिरी आयत है और इंतहाई जामे आयत है। इस आयत में 4 अकायद जो हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिए गए। सबसे पहली बात, अकीदा तौहीद, मुझे वही की गई है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। दूसरी बात, आखिरत में लाज़मन आना है। जो अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता है तो उसे नेक अमल करने चाहिए। तीसरी बात ये बताई गई है कि सिर्फ अकीदा ही काफी नहीं होगा, उसके साथ नेक अमाल की भी लाज़मन जरूरत है। चौथा अकीदा ये बता दिया गया कि मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ, और ये बात इन
सिपारों में इतनी दफा दोहराई गई है कि नबी बशर होता है, वो ना नूर होता है, ना फरिश्ता होता है, और ना इसके अलावा कोई और हस्ती होता है, वो तुम्हारे जैसा एक इंसान होता है। तो ये तमाम अकायद जो हैं यहाँ इस सूरत में बता दिए गए। सूरह कहफ जो है जुमे वाले दिन पढ़नी चाहिए, और बड़ा ये अच्छा इत्तेफाक हो गया कि आज जुमे का दिन था और हमने इसको यहाँ पर पढ़ लिया। सूरह कहफ अकीदे के को बड़ा मजबूत करने वाली सूरत है। अव्वल तो इसे जुमे वाले दिन पूरी सूरह कहफ पढ़ ली जाए, वरना इसकी कम अज कम पहली 10 आयात जरूर पढ़ ली जाएं। ये इंशाअल्लाह ताला इंसान को के अकीदे को मजबूत करेंगी और इसे दज्जाल के फितने से बचाएंगी। इस सूरत में कुफारे मक्का ने यहूदियों के साथ मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल पूछे थे, और वो सवाल ये थे, असहाबे कहफ कौन थे, हजरत खिजर और मूसा का किस्सा क्या था, और जुल्करनैन कौन था। अल्लाह ताला ने इन सारों के जवाब दे दिए और मुसलमानों को खुशखबरी दे दी, और कुफ्फार को इस सूरत में धमकी भी दे दी कि अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो तुम्हारा अंजाम खराब होगा, और मुसलमानों को ये तसल्ली दे दी कि अंजाम आखिरकार अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ ही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सूरह मरियम शुरू कर रहे हैं। काफ हा या ऐन साद। ये आपके रब की रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे जकरिया पर की। जब जकरिया ने अपने रब को चुपके चुपके याद किया और उसने कहा है, मेरे रब, मेरी हड्डियां बोसीदा हो गई हैं और बढ़ापे की वजह से मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं, और ए मेरा रब, मैं तुझे पुकार कर कभी भी महरूम नहीं रहा। इस सूरत का नाम मरियम है, और इस सूरत में हजरत मरियम का किस्सा तफसील से बयान हुआ है। ये वाहिद खातून हैं जिनका नाम कुरान मजीद में जिक्र हुआ। ये सूरत हिजरत हबशा यानी 5 हिजरी से पहले नाजिल हुई, जब मुशरिकीन मक्का के जुल्म और सितम की शिद्दत की वजह से आपने मुसलमानों को हबशा में हिजरत करने की इजाजत दे दी थी। तो करीबन 100 लोग हबशा मुंतकिल हो गए। इससे मुशरिकीन मक्का सख्त परेशान हुए। उन्होंने 2 समझदार आदमी, अब्दुल्ला बिन अबी रबिया और अमर बिन आस को हबशा के बादशाह नजाशी के पास मुसलमानों को वापस लाने के लिए भेजा। ये अपने साथ तहाइफ की रिश्वत भी लेकर गए थे। इन्होंने दरबारियों को भी साथ में लाया, नजाशी को भी नजराने दिए और नजाशी से इन जवानों की वापसी का मुतालबा किया। बादशाह ने जब मुसलमानों को बुलाकर हकीकत हाल दरियाफ्त की तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने सूरह मरियम की इब्तदाई आयात पढ़ी, यही जो अब हम पढ़ने लगे हैं। ये सुनकर नजाशी पर रिक्कत तारी हो गई। वो सुनता जाता था और उसकी आंखें आंसू बहाती थीं, और आखिर में उसने मुसलमानों को मक्का वापस भेजने से इनकार कर दिया, कुफ्फार के नजराने लौटा दिए और मुसलमानों से कहा, तुम जब तक तुम्हारा दिल चाहता है मेरे मुल्क में अमन और चैन से रहो। तो ये सूरह मरियम की हम आयात पढ़ने लगे हैं। सूरह मरियम ही के 2 रुकू जाफर बिन तैयार ने नजाशी के दरबार में पढ़कर सुनाए थे। तेरे रब की रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे जकरिया पर की थी। जब जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा, उसने कहा, है मेरे रब, मेरी हड्डियां बोसीदा हो गई और बुढ़ापे की वजह से सर के बाल सफेद हो गए। ऐ मेरे रब, मैंने जब भी तुझे पुकारा, मैं तुझे पुकार कर कभी भी महरूम नहीं रहा। तूने मेरी हमेशा ही अल्लाह दुआ सुनी, और मैं अपने पीछे अपने भाई बंदों से डरता हूँ। मेरी बीवी बांझ है, तू अपनी जनाब से मुझे एक वारिस अता फरमा जो मेरा और आले याकूब का वारिस हो, और ए मेरे रब, उसे अपना पसंदीदा इंसान बनाना। हजरत जकरिया ने जो वारिस की दुआ की थी इसलिए की थी कि मेरा वारिस दीन की दावत का काम खुशलूबी से आगे बढ़ाए, मेरे मिशन को मुकम्मल करे और इस दीन की तबलीग के विरसा को संभाल सके। अल्लाह ताला ने कहा, इसी तरह ये मुझ पर आसान है और मैंने तुझे इससे कबल पैदा किया था, तू कुछ भी नहीं था। हम दरमियान में 2 आयात छोड़ गए हैं।
वो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का भी वारिस हो और मेरे रब उसे अपना पसंदीदा इंसान बनाना। अल्लाह ताला ने हजरत जकरिया की ये दुआ कबूल कर ली और उन्हें वही की, ए जकरिया, हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। हमने इससे कबल किसी का भी ये नाम नहीं रखा। हजरत जकरिया कहने लगे, ए रब मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा? मेरी बीवी तो बांझ है और मैं भी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। जब दुआ की थी तो अल्लाह पर यकीन गालिब था। आपको पता है ये दुआ कब की थी? जब हजरत मरियम के पास बेमौसम फल देखे थे। ईमान की ज्यादती थी उस वक्त। अल्लाह पे बड़े यकीन और ईमान के साथ दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। लेकिन जब अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी तो अब वही एक इंसान होने के तकाजे से दिल में ख्याल आया कि कैसे औलाद होगी। अंबिया इंसान ही होते हैं। मेरी बीवी तो बूढ़ी है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका हूँ। अल्लाह ताला ने कहा ऐसा ही होगा, ये मुझ पर आसान है। मैंने तुझे इससे कबल पैदा किया था जबकि तू कुछ भी ना था। हजरत जकरिया कहने लगे, अल्लाह मेरे लिए एक निशानी बना दे। अल्लाह ताला ने कहा तेरी निशानी ये है कि तू 3 दिन तक लोगों से तंदुरुस्त होने की हालत में बात ना कर सकेगा। और इनकी तंदुरुस्ती ये थी कि जब अल्लाह को याद करते थे तो जबान चल पड़ती थी और जब दुनिया की बातें करने लगते थे तो ये जबान बंद हो जाती थी। तो अल्लाह ताला ने उनको जो मौजूदा दिया था वो भी इनके हालात के मुताबिक था। अल्लाह ताला की मुराद ये थी कि मैं जब चाहूं तुम्हारी बीमार बीवी को और तुम बूढ़े आदमी को औलाद अता कर दूं और जब चाहूं तुम्हारी जबान सेहतमंद हो और उस जबान को बंद कर दूं। तो अब अपनी कौम पर निकले मेहराब से तो उनको इशारा किया कि अपने रब की सुबह और शाम तस्बीह करो। ए याहिया, तो किताब को मजबूती से पकड़ ले। और हमने हजरत याहिया को बचपन ही से कुव्वत फैसला अता फरमा दी थी और वो हमने उसे अपनी मेहरबानी से नरम दिल और पाकीज़ा बनाया था। हनान ऐसी शफकत को कहते हैं जो माँ को अपने बच्चे से होती है। यानी हजरत याहिया बहुत शफकत करने वाले और इंतहाई नरम दिल और पाकीज़ा इंसान थे और वो बड़े मुत्तकी थे और वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते थे और वो जाबिर और नाफरमान न थे। हालांकि अकलौते बेटे और वो भी बढ़ापे की औलाद, आमतौर पर ऐसे बेटों की आदत बिगड़ने का बहुत खतरा होता है, मगर हजरत याहिया इसके बरक्स अपने वालिदैन के इंतहाई फरमाबरदार थे और उन पर सलामती हो जिस दिन वो पैदा हों, जिस दिन वो मरेंगे और जिस दिन को दोबारा हशर के दिन इकट्ठ में उठाया जाएगा। और किताब में मरियम का भी जिक्र करो, जब हजरत मरियम अपने घर वालों से अलग होकर मशरकी जानब गोशा नशीन हो गईं और उन्होंने उनसे पर्दा डाल लिया और छुप गईं, तो हमने उनकी तरफ अपने फरिश्ते को भेजा। तो उस फरिश्ते ने उनके लिए एक इंसान, एक सेहतमंद इंसान की शक्ल में उनके साथ आ गया। हजरत मरियम को हम पीछे पड़कर आ चुके हैं। इनकी वालिदा ने मन्नत मानी थी कि मेरे यहाँ जो भी औलाद होगी अल्लाह मैं उसे तेरी खातिर वक्फ कर दूंगी। हजरत मरियम को बचपन में हजरत जकरिया ने पाला, बाद में जरा बड़ी हुई तो बैतुल मकदस के एक हुजरे में मुंतकिल हो गई। इंतहाई नेक और इबादत गुजार थी, बचपन में भी अल्लाह ताला की इबादत करती रहती। तो जब ये जरा बड़ी बालिग हो गई तो उसी बैतुल मकदस के मशरक की जानब एक हुजरा में रहती थी। उसी हुजरा में इनके पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक इंसान, एक तंदुरुस्त आदमी की शक्ल में इनके सामने आ गए। फरिश्ते अमूमन जब भी इंसानी शक्ल में जाहिर होते हैं तो खूबसूरत नौजवान मर्दों की शक्ल में ही जाहिर होते हैं। हजरत मरियम ने जब इन्हें अपने पास पाया तो कहने लगी, मैं अगर तुम्हें अल्लाह का कुछ खौफ है तो मैं तुमसे पनाह मांगती हूँ। वो कहने लगे, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ और मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा लड़का अता कर दूं। हजरत मरियम कहने लगी, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ। वो कहने लगे, इसी तरह तेरे रब ने कहा वो मेरे लिए आसान है और ताकि हम उस लड़के को लोगों के लिए निशानी बना दे और अपनी तरफ से रहमत बनाएं
اور ये काम होकर रहेगा। हजरत मरियम को अपने खलवत के कमरे में इस तरह एक मर्द के जाहिर होने पर खौफ महसूस हुआ और उन्होंने ये सवाल जवाब किए। हजरत जिब्रील ने उन्हें जवाब दिया कि मैं तुम्हें अल्लाह की रहमत के साथ एक बेटा देने के लिए आया हूँ और अल्लाह ताला उस बच्चे को लोगों के लिए एक निशानी बनाएंगे और ये अल्लाह की एक रहमत भी होगी। और उन्होंने क्या किया कि हजरत जिब्रील ने हजरत मरियम की कमीज का जो गिरेबान था उसमें फूंक मारी, उसी से ही हजरत मरियम हामिला हो गई और ये मामला होकर रहेगा। तो वो हामिला हो गई। तो जब हजरत मरियम को हमल ठहर गया तो इस हालत में वो एक अलहदा मकान में जा बैठी। अब आगाज में तो वो वहीं रही, लेकिन जब हमल की अलामत जाहिर होने लग पड़ी तो इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, वो लोगों से एक अलहदा जगह पर कयाम पसीर हो गई। उन्हें दर्दे जे खजूर के तने की तरफ ले आया। वो कहने लगी, हाय काश मैं इससे कबल मर चुकी होती और मैं भूली भटकी होती, किसी को पता भी ना होता मरियम किस चिड़िया का नाम है। हामिला होने के बाद हजरत मरियम अपना हुजरा छोड़कर किसी दूर जगह पे चली गई। रवायात में इस जगह का नाम बैतुल लहम बताया गया है। इस खौफ से आपने हुजरा छोड़ा था कि लोगों को मालूम होगा कि मैं हामिला हूं तो वो क्या कुछ तूफान ना उठाएंगे। अब हमल के अलावा खाने पीने के सामान की कमी ने भी आपको बहुत परेशान किया। सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि कौम को क्या मुंह दिखाऊंगी। दर्दे ज़ेह जब हुई तो बिल्कुल अलहदा एक जगह पर निकल आई और उस वक्त परेशानी ये थी कि हाय काश मैं इससे कबल मर चुकी होती और मैं भूली बिसरी होती। अब तक तो वो अपना हमल छुपाए चली आ रही थी। अब उनको फिक्र ये था कि लोग जब मेरी गोद में बच्चा देखेंगे तो वो मुझे क्या कुछ नहीं कहेंगे। तो इस परेशानी के तहत उनकी जबान से ये लफ्ज निकल गए। जरा इस जगह पे रुक कर जरा देखिए, हमारे यहाँ बच्चियां जब पहला बच्चा उनके यहाँ पैदा होता है हम उनकी कितनी केयर करते हैं। डॉक्टर, वालिदैन, करीबी अइज़ा कारब और कितने एहतमाम होते हैं। हजरत मरियम अकेली तन तनहा और साथ फिर ये खौफ कि लोग क्या कहेंगे। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि हजरत मरियम की आजमाइश जो थी वो कितनी सख्त थी। लेकिन हजरत मरियम इस तमाम आजमाइश के लिए खुद तैयार हो गई थी। जब हजरत जिब्रील ने उन्हें बताया था कि अल्लाह ताला ने ये इस काम का फैसला कर लिया है तो हजरत मरियम पूरी दुनिया को फेस करने के लिए तनहा एक छोटी सी बच्ची जो कि तजर्बाकार भी नहीं है, जिसके पास न खानदान की बैग है न शौहर का तहफ्फुज है, वो एक बच्ची अल्लाह की फरमाबरदारी करने के लिए उसने अपने आप को तैयार कर लिया। और फिर अल्लाह ताला भी अपने बंदों की किस तरह मदद फरमाते हैं। जब हजरत ईसा पैदा हुए और उन्होंने फिर माँ की गोद में ही अपनी माँ की पाकीज़गी की गवाही दे दी। हजरत मरियम कहने लगी कि हाय काश मैं इससे कबल मर चुकी होती, मेरा नामो निशान बाकी ना होता, मैं भूली बिसरी होती, लोगों को पता ही ना होता कि मरियम कौन है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको पुकारा। उनके नीचे से, दरख्त के नीचे से एक फरिश्ते ने हजरत मरियम को आवाज दी कि तू गम ना खा, तेरे रब ने तेरे पाँव के नीचे एक चश्मा बहा दिया है और तू खजूर के तने को जोर से हिला, तेरे ऊपर ताजा पकी हुई खजूरें गिर पड़ेंगी। अल्लाह ताला ने हजरत मरियम के लिए पानी पीने का भी इंतजाम कर दिया और एक दरख्त था जो टुंड मुंड खड़ा था। हजरत मरियम को हुक्म हुआ कि इसको हिलाओ। उसके हिलाने के साथ मौजज़े के तौर पर तुम्हारे लिए रिज़्क़ का भी इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह ताला ने तमाम मसाइल का हल फरमा दिया। पीने के लिए ठंडा और मीठा पानी और खाने को ताज़ा और पकी हुई खजूरें, जो कि इस हालत में बेहतरीन ग़िज़ा थी। और अल्लाह ताला ने कह दिया तुम खाओ और पियो और अपनी आंखें ठंडी करो। बच्चे को देख के, बच्चा बड़ा खूबसूरत और तंदुरुस्त था, और बच्चे को देख के अपनी आंखें ठंडी करो।
اور اگر تمہیں کوئی آدمی دیکھے تو اس سے کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے چپ کے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج کے دن میں کسی سے کلام نہ کروں گی۔ اب جہاں تک یہ پریشانی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ تم لوگوں کو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں تم سے کوئی بات نہیں کروں، تاکہ حضرت مریم اس سارے حادثے سے کچھ سنبھل جائیں، تو پھر یہ سوال جواب کی باری تب آئے، تو اس وقت تم کہہ دینا کہ میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت مریم جب تھوڑی دیر جب سنبھل گئی تو پھر اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، اسے گود میں اٹھائے ہوئے تھی۔ لوگ کہنے لگے اے مریم تو بہت بہتان والی چیز لے کر آئی ہے، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تو ہارون کے اعلی خاندان کی خاتون ہوتے ہوئے تو نے یہ کرتوت کیسی کر لی، یہ گناہ کی پوٹ کہاں سے اٹھا لائی؟ تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب لوگ اور بھڑکے، پہلے ایسی کرتوتیں کرتی ہو، ساتھ ہم سے تماشے لگاتی ہو، اس بچے کو، یہ بچہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ وہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو کہ گود میں ہے اور ابھی بچہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اس وقت بول پڑے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے اس نے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ تمام باتیں حضرت عیسیٰ چند روز کے ہیں اور حضرت مریم کی گود میں بات کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو پیدائش کے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا تھا اور ان کو اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا اور اپنی ماں کا بڑا فرما بردار بنایا تھا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، یہی برحق بات ہے جس کے بارے میں وہ شک کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے صرف والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، جبکہ پورے قرآن میں جہاں کہیں حسن سلوک کا ذکر آیا ہے والدین، والد اور والدہ دونوں کے لیے آیا ہے۔ یہ قطعی ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی والدین کا ذکر کرتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عیسیٰ ابن مریم کہا ہے، حالانکہ نسب میں باپ کا نام آتا ہے۔ یہ دوسری قطعی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت سے گروہ جو تھے وہ گمراہ ہوئے۔ یہودیوں نے آپ کی شان کو اتنا کم کیا کہ نعوذ باللہ آپ کو حرامی اولاد ولد الزنا قرار دیا اور سولی دینے کے درپے ہوئے، اور نصارہ نے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ مسلمانوں کے ایک گروہ نے بھی آپ کی معجزانہ پیدائش کا انکار کیا۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اولاد بنائے، وہ اس بات سے پاک ہے۔ جب وہ کسی بھی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو کئی گروہوں نے ان کے درمیان سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سلسلے میں اختلاف کیا، تو ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے جو بڑے دن کی حاضری یعنی قیامت کے دن کی حاضری کے منکر ہیں۔ جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن وہ سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں ہیں، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہر کام کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ اس دن پر ایمان نہیں لاتے۔ بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور جو اس کے اوپر ہے، اور ہماری ہی طرف یہ تمام لوگ لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح